બાજુ ધરબાળું જોરાલા જુદું હુકલે કપીદા વાળા સેના સેન મેઘ માળા બળાકારી સાર ભૂદરા વડાળા ગાજે બળાકારી જોમ ધારી હલા ફતી લાયો ધળ પદમાં ઢાળ પદમાં ઢાળ પદમાં ઢાળ બાજે ધરબાળું જોરાલા જુદું હુકલે કપીદા વાળા સેના સેન મેઘ માળા બળાકારી સાર ભૂદરા વડાળા ગાજે બળાકારી જોમ ધારી હલા ફતી લાયો ધળ પદમાં ઢાળ પદમાં ઢાળ પદમાં ઢાળ करंदा कहरी नाद हालिया हुकार करी दहो दिशा धरा कटा लंकरा दुहार लड़वा उठिया हवा लंके सारा दूध भारी सोम धरा धले बने आविया तो दार आविया तो दार आविया तो दार आ हरदेव सिंह जी भगवान राघवे જ્યારે રામેશ્વર ભોળાનાથની સ્થાપના કરી અને લંકા ઉપર જેથી ભગવાને ચડાઈ કરી તેથી આ છપાખરા ગીતમાં રાઘવેન્દ્ર સરકારને આલાકામાં બારોટ લાડ લડાવે છે કેવો છે મારો રામ બાજે ધંબાળું જોરાળા જુદું હુકલે કપીદા વાળા સેડા સેન મેઘ માળા બળાકારી સાર ભૂદરા વડાળા ગાજે બળાકારી જોમ ધારી અલાપતિ લાયો દળ પદમાં ઢાર ઢાર કરંદા ગહેરી નાદ હાલિયા હુકાર કરી દહો દિશા ધરા કટા લંકરા દુહાર લડવા ઉઠી હામાં લંકે સારા જુદ ભારી જોમ ધરા ધલે ધને આવ્યા તો દાર हक नाकता हालिया सुरा लड़वा मैदान माथ माडिया पलाण घोड़ा गुम गमहान जगाड़ी कालू बोले मंडाणी कालू शिव झूडिया डबरी जान मामलो मैदान डाबला गाजता दोन हावलू हुकवा लागी हाथीड़ा हुकला जाने गगने गुजार बाकुटा बाकुटा देता भल कारा लल कारा मरवा मारवा तणी लागी लीला भुजाली भवानी देवी रण में रगत पीती निश्री दुखंदा देवी करवा पराल हवला हवला ठेक बेवला चोवला देता काल काल हम 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 मनाला कराल मनाला कराल मनाला कराल बल 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 गारा आपती उठिया देवा माधवे हालिया सूरा मालवान मौत हेमाला बने तीसी हालियो धिंगाणु जो आजो कहे आज रण मचाणो संग्राम मचाणो संग्राम वेंडारी कटारी लंगा तादी कला के फण हमारी कटारी माय होवते संग्राम 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 हरदेव सिंह जी आ कटारी નું કીર્તન છે જાડેજાનું રાજકોટના ત્રીજા ઠાકોર સાહેબ મેરામણજી જાડેજા અને આખી વાત તો ઘણીવાર ડાયરામાં બોલ્યો છું પઠાણની આંખમાં ઝેર આવ્યું અને મેરામણજીને મારવા માટે પઠાણ નીકળ્યો જેસા લાંગા ચારણ ભેળા હતા પ્રવીણ સાગર નામનું એક ગ્રંથ લખાણો એમાં 6 કવિઓ હતા એમાં જેસા લાંગા હતા રાજકોટ ઠાકોર સાહેબ ત્રીજા મેરામણજી હતા બધા કવિઓ ભેળા થઈને પ્રવીણ સાગર નામનો ગ્રંથ આપ્યો ઈ જેસા લાંગાજી ને ખબર પડી કે પઠાણ ઘા કરે ઈ પહેલા તો લાંગાની કટાર છૂટી અને જાડેજાએ કટારીનું કીર્તન લખ્યું પણ શું કીધું આમાં खाली वेंडारी कटारी लंगा दादी कला के फण हमारी कटारी माय होवते संग्राम होवते मदार दिस रिव नारी सात वाका हई आजा पिया माग थारी कोठारी इनाम 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 पडी अडी आके रागी दम दादी कडी बार तो सोडी सात वाहे राखवा दरम खपोड़ी रत मत की कोड़ी सी कडी बार होली राम पाद सारी विसरी हरम विसरी हरम विसरी हरम साडी बिजली जाने उतरी सी आणि बैर सोप कड़ा ना 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 असाडी बिजली जाने उतरी सी आणि बैर माणी हीरा खणी खणी नकारे सम्राट डाली हो रुपया नेनी बेटी छत्र साली माई है मरे जालिया करी सह जालिया आई कारी वाली की आंधी यानी बात न कानी दारी जालिया मकारी दो दाग दाग छत्र वाका हई अभी होरी खड़ी जैसा इसरी का निसरी ना तीसरी सिया
आई तारों के तेज में चंद्र सुबह नहीं, सूर्य सुबह नहीं, बादल सायो सायो सायो। रण चढ़ो राजपूत सुबह नहीं, दाता सुबह घेर मांगन आयो आयो। आई तारों के तेज में चंद्र सुबह नहीं, सूर्य सुबह नहीं, बादल सायो। रण चढ़ो राजपूत सुबह नहीं, दाता सुबह घेर मांगन आयो आयो। आई चंचल नारी को नैन सुबह नहीं, हृद सुबह नहीं, पीठ दिखायो। कवि गांध कहे सुन सायक बलिया, कर्म सुबह नहीं, बभूत लगायो, कर्म सुबह नहीं, बभूत लगायो लगायो लगायो। मारी हृदय में ज्ञान दे, जीत में ध्यान दे, जब भई वरदान दे शंभुरानी। मारी दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर, दास जानी। मारी सजन सोहित दे, कुटुंब समृद्ध दे, जंग मां जीत दे, मां भवानी तू जंग मां जीत दे, मां भवानी भवानी भवानी। धरितम वारम कमर कटारम, धनकर धारम टंकारम। मन दुख बहारम मारम मारम, हाहाकारम होकारम होकारम होकारम। धरितम वारम कमर कटारम, आई धनकर धारम टंकारम। बंदूक बहारम मारम मारम, हाहाकारम होकारम होकारम। नर के नादारम करद फुकारम, मुख उचारम याम नथी। विधवा वरवानु रण चढ़वानु, ना मरदानु काम नथी। आय ना मरदानु काम नथी, आय ना मरदानु काम नथी, आय ना मरदानु काम नथी। हाँ भाई हाँ, आओ बिराज भाई। ગોહિલનું બિરુદ છે ન્યારું, આ તો ગંગા જળ કુળ તમારું. તમભાઈ ચંદુભા આમાં મેં કીધું એમ નામ લેવા બેહું તો હવાર પડી જાય. પધારો પધારો. આ બધા જ્યારે એક સંબંધના તાંતને યુવરાજભાઈની મિત્રતાના એક તાંતને બધાને જ્યારે આવે છે, બધાને જાડેજા પરિવાર વતી એમનું સ્વાગત છે. આ સર્વૈયા ઘોડે ચડવાનું મૂછે તાનું, ઘબરાવીને ગાવાનું. બ્રાહ્મણ બાવાનું ગુણ ગાવાનું, ઘબરાવીને
ખબરાવીને જવાનું ટૂંક સુરવીરતાનું પ્રભુ કૃપાનું તીર્થકાનું મહારતી વારવાનું રણ ચડવાનું નામ મરદાનું કામ નથી ભાઈ ના મરદાનું કામ નથી આર્જ બાપુ જય જય મુરલીધર મહારાજ મુરલીધર મહારાજ યુવરાજભાઈ हर घर में करे हरि हर सूर्य वर्य सारियति मन हर भर भर मुरियति हरा का भरे मीर भाई सर सर पर सधारिया मार तारिया सर घर घर हर घर में करे हरि हर सूर्य वर्य सारियति मन हर भर भर मुरियति हरा का भरे ओ મીરભાઈ મારા ઘણા ડાયરામાં કહું છું કે 500 ની નોટોના અર્ધીસી ઘોળ થતા હોય ને મેં કીધું સારું થયું 2000 ની બંધ થઈ ગઈ યાર બાકી ગુજરાતભાઈ આખું સ્ટેજ ગુલાબી ગુલાબી થઈ જાય એ આપણું સૌરાષ્ટ્ર એ આપણું ગુજરાત છે ત્યારે હા ભાઈ હા धारिया मार दारिया निसार कर कारवार घर में करे हरि हर सूर्य वारी सारियति मन हरि भर भर मुरियति हरा का भरे 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 निर्खत नार प्रवण प्रवण निर्जारियन निकट मुकुट सिर सवारन में राम पर परार परार पद घर रंग भर सुंदर श्याम रमे मारो रंग भर सुंदर श्याम रमे जय जय मुरलीधर महाराज जय जय मुरलीधर महाराज सगाम धारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िताकारम विस्तारम नालही संभारम प्यास अपारम नंद कुमारम निर्चारी कहरा दे प्यारी में बलहारी गोकुल जावो गिरधारी सब गोकुल जावो गिरधारी सब गोकुल जावो गिरधारी सब गोकुल जावो હવે મોજ મારે હું ભાઈ મોજ મારે હું રે लहरू चढ़े लाख लूट दरियानी ए भले लहरू चढ़े लाख लूट दरियानी लूट तारे હવે મોજ મારે આ કવિતા ગુજરાતભાઈ દાન અલગારીની છે પણ એમાં એક કડી મને બહુ ગમે જીવતા જેને મેણાના ઘા ખાધા હોય મેણું કોઈને મારીએ નહીં આ તો મેણું માથાનો ઘા એના કાળજા જીવતા હળગી ગયા હોય ત્યારે અલગારી લખે છે આમાં એ લાઈ લાગે આમાં તો જ બળે નહીં એવા કાળજા કી ધારે આમાં લાઈ લાગે
તોય બળે નહીં. એવા મારા કાળજા કી ધારે એ દરિયો ખારો ને વીરડો મીઠો, એ બોલો દરિયો ખારો એ પાછો વીરડો મીઠો, દાખલા દીધા રે. હવે મોજ મારે હું ભાઈ મોજ મારે મોજ મારે હું રે. અને હમણાં દિવાળી ગઈ એ રામ કૃપાજી ને રોજ દિવાળી, એને રંગ ના ટાણા રે. રામ કૃપાજી ને રોજ દિવાળી, એને રંગ ના ટાણા રે. એ કામ કરે જેની કોઠી જે કોઈ દી, કામ કરે જેની કોઠી જે કોઈ દી ખૂટે નહીં દાણા રે. ભાઈ મોજ મારે હું હર મોજ મારે મોજ મારે. એવું આયા જાડેજા પરિવાર ના આંગણે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ. એટલે તમે આખી કથા તો સાંભળો છો એટલે વિષય ઉપર જાજુ બોલવું નથી મારે, પણ ભગવાન કનૈયો કૃષ્ણ પરમાત્મા એવો દ્વારકાધીશ, એનો એક પ્રસંગ મને આપને બહુ ગમે છે. ભાઈ અને બહેન નો સંબંધ કેવો હોય. પૈસા લઈ લો, ફટાફટ લઈ લો. માલ હે તો મોહબ્બત હે યાર, લઈ લો. પણ બેન માટેનો જે પ્રેમ હતો, હરદેવસી વાતો બધાય કરે છે કે રૂપિયા હાથમાં મેલ છે, પણ એવું કઈ છે નહીં. એના માટે મેં એક છંદ લખેલો, એ તમને છેલ્લે સંભળાવી કે પૈસાનો પાવર હોય ને તમારી આગળ પૈસા હોય તો દુનિયા કેટલું માન આપે, અને જો પૈસા ન હોય ને તમારી આગળ ગમે એટલી બુદ્ધિ હોય તો પરિવાર કે કુટુંબ તમારી ગણતરી કરતું નથી. આ 1000% વાત છે. બધા એમ કે ના ના એવું કઈ હોય નહીં, પરિવાર તો પહેલા હોય ને હગાવાલા પહેલા હોય. આ અમને અમારાનો અનુભવ છે, તમને એક દી તમારા પણ દગો દેશે યાર. અને પૈસા થઈ જાય પછી તો જાનની ભરેલી ગાડીઓ વાટે ઊભી રહે. કે તમારા વગર હરદેવભાઈ જાન નહીં ઉપડે. કે મારે મોડું થાય છે, કે ભલે કલાક મોડું થાય, આ લક્ઝરી બસ વાળાને કહી દો ઉભા રહી જાય. ભરેલી બસો પડી રહે પૈસા હોય તો. એટલે હું ઘણી વાર કહેતો હોઉં છું, ડાયરામાં માલ હે તો મોહબ્બત હે. પૈસા વગર દુનિયામાં ક્યાં કોઈ પ્રેમ કરે છે યાર? કોક એવા માણસો છે, પણ એ આપણા ભાગમાં હોય ક્યાંથી કે હૃદયને પ્રેમ કરે. સ્વામી વિવેકાનંદનું સૂત્ર હતું કે પ્રેમ માણસના હૃદયમાં છે, પદાર્થમાં નહીં. તમારી BMW, તમારી મર્સિડીઝ, તમારી રેન્જ રોવર કે તમારી ઓડી ગાડી લઈને બજારમાં નીકળો અને એમાં ગરીબની રેંગડી ભટકાઈ જાય, તમે એને ન બોલવાના વેણ બોલો તો એ તો ગરીબ માણસ છે, સાંભળી લે. સ્વામી વિવેકાનંદ એમ કહેતા હતા પ્રેમ હૃદયમાં છે, પદાર્થમાં નહીં. ગાડી બંગલા આ બધી વસ્તુ નિર્જીવ છે, એમાં પદાર્થ છે. એ તો પૈસા નાખો ને પાછું હાજુ થઈ જાય, પણ કોઈની લાગણી દુભાય, કોઈનું હયું દુભાઈ જાય, કોઈની આંખમાંથી આંખોડાની ધાર થઈ જાય તો એ ભોળોનાથ ઉપરવાળો ક્યારે દ્વારકા વાળો માફ નહીં કરે. હૃદયમાં પ્રેમ છે. આ વાત છે હરદેવભાઈ. ત્યારે મને યાદ આવે છે ભાઈ અને બહેન નો પ્રસંગ. શ્રીમદ ભગવત કથાના ખોળામાં જયારે બેઠા છે આવા મંડપમાં, ત્યારે જ્યાં એવા સિપરાગીરી બાપુ સરસ મજાનો કથાનું પૈપાન કરાવે છે. આ તમને કથાના એક એક વાક્ય જીવનમાં ઉતારા જેવા જયારે મને તમને સંભળાવે છે બાપુ અહીંથી, ત્યારે બેન માટે કનૈયાનો પ્રેમ કેવો હતો અને કૃષ્ણ ભગવાને શું કર્યું છે એનો જ્ઞાનો પ્રસંગ મને યાદ આવે. ભરી સભામાં દ્રૌપદીના હરદેવભાઈ ચીલ જોટાણા કથા બહુ કલાકારો બધા વાતો આપણે કરતા હોય છે ગામો ગામ. ભરી સભામાં ચોટલો જાલીને મને આમ તેમ ઝરડશે, ખબર નહોતી કે આ પાંચે નમાલા નીવડશે. પાંચે ભાઈ બેઠા હતા, યુધિષ્ઠિરથી માંડી અર્જુનથી માંડી બધા બેઠા હતા, અને એમાં દ્રૌપદીનો ચોટલો જાલી અને ઝરડે છે. ચોટલો જાલી મને આમ તેમ ઝરડશે, ખબર નહોતી કે આ પાંચ બેઠા પછી નમાલા નીવડશે. આ બધા આવા થઈ ગયા છે. ભીષ્મ પિતા બેઠા છે, બધા મહાનુભાવો બેઠા છે, અને દુશાસન મારો ચોટલો જાલે મારા ચીર ખેંચે. કૃષ્ણ ભગવાનની કરુણતા જો તમે, દ્વારકા વાળો જો, બેન માટેનો પ્રેમ, મિત્ર માટેનો પ્રેમ ભગવાને દેખાડ્યો છે. આપણે તો ખાલી જીવવાનું છે, એમાંથી શીખવાનું છે એમાંથી. અને ભરી સભામાં જેથી દ્રૌપદીના ચીર દોડતો તો દુશાસન. પહેલા તમને વાત કરી દઉં કે ભગવાન સમજૂતા કરવા માટે આવ્યા, કૃષ્ણ ભગવાન સમજાવવા આવ્યા. એ વાત તમે જાણો છો કે હોયના નાકા જેટલી નો આપવું, એક જમીન નો આપવું, એક ગામ નો આપી દઉં, આવું બધું દુર્યોધને કીધું.
પણ કૃષ્ણ ભગવાન બોલ્યા છે હરદેવસિંહ કે દે દો केवल 5 ग्राम रख लो धरती अपनी तमाम हम वही खुशी से खाएंगे पर यन पे हसीन उठाएंगे खाली 5 ग्राम આપી દે તો અમારી પાપણનો પડદો તારી સામે ઊંચો નહીં થાય 5 ગ્રામ તો આપી દે પણ કૃષ્ણ ભગવાન સમજાવે છે દુર્યોધન બોલે છે જવાબ આપે છે સામે પણ પહેલા કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે ખાલી 5 ગ્રામ દઈ દે દો केवल 5 ग्राम रख लो धरती अपनी तमाम हम वही खुशी से खाएंगे पर यन पे हसीन उठाएंगे पर दुर्योधन वे भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य वो साधने चला अरे जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है बुद्धि बगड़े ने ત્યારે વિવેક મરી જાય છે દુનિયાનો કરોડપતિ માણસ હોય દુનિયાનો મોટો નેતા હોય દુનિયાનો કોઈ મોટો માણસ હોય ઈ જ્યારે નાના મોટાનું રિસ્પેક્ટ ભૂલી જાય ત્યારે માની લેવું કે એની બુદ્ધિ બગડી ગઈ છે जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है અને જેમાં વિવેક હોય તો આ રામાયણ કહે છે હું નહીં જો વિવેક હોય તમારામાં તો બિના સત્સંગ વિવેકન હોય રામ કૃપા બિન સુલભ ન હોય આપણી રામાયણ એવું કહે છે કે કોઈ પણ જ્ઞાતિના યુવાનને તમે મળો કોઈ પણ જ્ઞાતિના વડીલને મળો એમાં નમ્રતા હોય હવે નમ્રતા એટલે શું એ તો તમે બધા જાણો છો આયા પણ એક લોક સાહિત્યનો અર્ધભાઈ દુહો છે કે सबलक समा निगर वदनी कोमल विद्यावंत आ 3 आभूषण धरती के बाकी उपजत खपत अने आ त्रण છે ને ધરતીના આભૂષણ કીધા सबलक समा બળવાન માણા હોય ધારે તો કોઈના મૂળિયા ઉખેડી નાખે હોય છતાંય જાતું કરી દે મારાથી આ થાય નહીં જવા દો ને એ તો ગરીબ માણસ છે सबलक समा निगर वदनी कोमल विद्यावंत પોતાની આગળ વિદ્યા એટલી હોય ભણેલો હોય જાણકાર હોય છતાંય એમ કે મારી આગળ કાઈ નથી હું તો તમારો ચીઠીનો ચાકર છું આવું મેઘાણી બોલ્યા હતા હરદેવભાઈ ક્યાં બોલ્યા રાજકોટમાં અખિલીન ચારણનું સંમેલન હતું 3000 ચારણો મળેલા કાગવાણીની પ્રસ્તાવનામાં વાત લખી છે સમજદાર છે એટલે વાત કરું હરદેવસિંહ અને એમાં મેઘાણી ઝવેરચંદનો વારો આવ્યો રાષ્ટ્રીય શાયર જેને કીધા છે એનો વારો આવ્યો એટલે મેઘાણીને કીધું કે તમે બોલો તો મેઘાણી પોણી કલાક બોલ્યા અડધી કલાક પોણી કલાક અને સન્નાટો લાગી ગયો મેઘાણી બોલી નીચે ઉતર્યા એટલે લીમડી કવિરા શંકરદાનજીએ બધ ભરી લીધી અને મેઘાણીના કાનમાં એટલું કીધું કે મેઘાણી કળિયુગ આવી ગયો લાગે છે કા કે 3000 ચારણો બેઠા છે ને એમાં એક વાણિયો આમ પોપટ વગાડતો જાય અને ત્યારે મેઘાણી એટલું બોલ્યા હતા શંકરદાનજી આ તો તમે તો વિદ્વાન છો મારાથી હું તો તમારો ચીઠીનો ચાકર છું હું તો એક ટપાલી છું सबलक समा निगर वदनी कोमल विद्यावंत आ 3 आभूषण धरती के बाकी उपजत खपत अने आ जनामा होय ने ई धरतीना आभूषण છે બાકી તો હવારમાં કેટલાય જન્મે હાજે કેટલાય મરે છે ક્યાં કોઈ નોંધ લે પણ જેને આવું જીવન જીવ્યા હોય બધુંય હોય છતાં જેનામાં નમ્રતા હોય ડિસિપ્લિન હોય વિવેક હોય એને દુનિયા કોઈથી ભૂલે નહીં નામ રહંતા ઠકરા નાણા રહંતા નહીં કીરે તો હુંદા કોટડા આય પાડ્યા પડંત નહીં રૂપિયા વાળાને કોઈ યાદ રાખ્યો હરદેવસિંહ બન્યું ખરું એને માણા ભૂલી જાય કદાચ શમશાન યાત્રામાં માણસો બહુ આવે એના દીકરા જીવતા હોય તેને હારું લગાડવા આવે કાજીની કૂતરીની જેમ કાજીની કૂતરી મરી ગઈ તો આખું ગામ ખરખરાયું કારણ કે કાજી પૈસા વાળો હતો એની આગળ બહુ રૂપિયા હતા ગામને ગરજ હતી એની જરૂર પડે હાલતા ચાલતા એટલે કૂતરી મરી ગઈ તો આખું ગામ ખરખરો કરવા આવ્યું કાજી આગળ બેન એનો બાપ નહીં એની માં નહીં એનો પરિવારની કૂતરી હતી એની પાળેલી કૂતરી મરી ગઈ માં આખું ગામ ખરખરો કરવા આવ્યું કાજીભાઈની કૂતરી વહી ગઈ કાજીભાઈની કૂતરી વહી ગઈ પણ જેથી કાજી મર્યો ને તેથી શમશાનમાં કાગડા ઉઠતા હતા હવે હારું કોને લગાડવું આ દુનિયા છે યાર આ તો તમને ચડ્યા એનો હાલવા દે ને પાળે એનો હાલવા દે હાલી જાવ તો તમારા વખાણ નહીં કરે અને પગથિયું ઉતરી જાવ પાછા એને વાતું કરે અમને ખબર જ હતી એટલે તમારે તમારો રસ્તો કરવાનો છે યાર દુનિયા સામું જોવાનું નહીં હમજી રાહ પે ચલે અમારા યુવરાજભાઈ ને વિનંતી કરું આર્યન ભગત નું એક સન્માન કરી લે એમને સવારમાં થોડું કામ છે એટલે નીકળી જવાનું ક્યાં ભગત ગયા આવો ભગત આવો બીજી માણસ છે યાર આ તો પણ હવે વાત કરો સાંભળજો કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારકા વાળો મુરલીધર મહારાજ છે કેવો કે દ્રૌપદીના ચીર જોટાતા
દુશાસને આમ ચોટલો જાલી લીધો, તીર જોટાતા દ્રૌપદીની આંખમાંથી આહુડા પડતા કે ભરી સભામાં બધા બેઠા છે ને મારી આબરૂ લેશે અને હરમ નહીં થતી હોય ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાનને મેણું માર્યું છે. મેણું બધાને લાગે, મેણું કોઈને મારીએ નહીં, આ તો મેણું માથાનો ઘા. અને તેથી શું બોલ્યા દ્રૌપદી કે કાળિયા ઠાકર તારી સગી બેન નથી એટલે ને, તારી હગી બેન હોત અને એને ભરી સભામાં એના કોઈ ચીર જોડતું હોત, એનો ચોટલો જાલીને કોઈ આમ હાથ લાંબો કરે તો તું આટલી વાર લગાડ. તારી બેન સુભદ્રાનો વાળજો થાય વાકો, હે દ્વારકા વાળા, હે કૃષ્ણ પરમાત્મા, તારી બેન સુભદ્રા અને એનો વાળજો થાય વાકો તો કનૈયા તું કાળો મટીને થઈ જાતો, રાતો તારો કલર બદલાઈ જાતો, આ તારી હગી બેન નથી એટલે તે મોડું કર્યું હોય એવું મને લાગે છે. હે દ્વારકા વાળા, હે મુરલીધર મહારાજ. આટલું જ શબ્દ મોઢામાંથી દ્રૌપદીના નીકળ્યા ત્યાં તો હરદેવભાઈ ઈ મુરલીધર મહારાજ કે શરીરે ધર્યા લાલ પીતમ સુ વાગા પતે રંગ ટેઢી ધરી શીશ પાગા વલ્યા ઓડ માથે ખુલ્લા કેસો વાગા અને નારિયું વારણા લીધ જાકા કડે કટારા ભેટ લીધી કસીને તો હોળે કલાથી તેજ જેવું સસીને ભુજાજે ચતુર જોમ યાદામ ભારી નમો શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ધારી અને તું એક નહીં દૂસરો તુમ સાથી સમોહી અકા વમ મે પીઠ તું થાપે ઉથાપે તવા ચંદ્રમાં સૂર્યમાં તેજ તારો ધરા ઉપરે મેઘ તું એક ધારો. આ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા ઉતર્યા અને એને દ્રૌપદીના ચીર પૂર્યા અને પ્રતિજ્ઞા લીધી જો એકલી કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં જેટલા જેટલા સભામાં બેઠા છે દ્રૌપદીના ચીર જોટ્યા એના મૂળિયાનો ઉખેડું તો હું દ્વારકા વાળો મુરલીધર મહારાજ નો કહેવાઉં. આ ભગવાન આ દ્વારકાધીશ પણ એવો દ્વારકા વાળો ઈ દ્વારકાના પાદરમાં બેઠો પછે ગામ બેઠો છે. અને એટલા માટે હું ઘણીવાર ગીતમાં પણ આ ગીતો ગાતો હોઉં છું, પણ મારે જે ગાવું છે અહીંથી ભગવતી સોનબાઈમાં માટે બે કડી અને પછી મને જે ગમે છે એ ગીત અહીંથી રજૂ કરવું છે. ત્યારે ગમણા મોરડા વાળી ભજા તું ને ભેળિયા વાળી અંધારી કાયું જે નહીં રણ માથે પડી કાળી અંધારી કાયું જે નહીં રણ માથે પડી જાગતી જો તું મોઢડા લાકાર લોબડી વાળી ભજા તું ને ભેળિયા વાળી. આપણે કાયમ સાંભળતા હોય જયરાજભાઈ, પણ સાંભળજો આ ગીત. અંગ્રેજોએ જયારે ભારતને ગુલામ બનાવ્યો તેથી ફાંસીના માથડે ચડ્યું, પણ આ ગીતમાં કીધું છે. શું કીધું? જુલમ શાસન અંગ્રેજ નો એવો દેશને દીધા જુલમ શાસન અંગ્રેજ નું એવું દેશને દીધા રાજગુરુ સુખદેવ તો જાગ્યા રાજગુરુ સુખદેવ તો જાગ્યા ભેળું ભગત નું નામ
ભારત માના બેટડા કેવા ટેકા દીજે આપને એવા ભારત માના બેટડા કેવા ટેકા દીજે આપને એવા માટે અમે ફાંસી જે ચડશું યાદ ઘેરા ભૂલા દેશ માટે અમે ફાંસી જે ચડશું યાદ ઘેરા ભૂલા ઈટનો જવાબ આપશે પથ્થર ઈટનો જવાબ આપશે પથ્થર બોલિયા સુભાષ બોઝ આઝાદી તો પ્રાણથી પ્યારી તિરંગો શાન અમારી આઝાદી તો પ્રાણથી પ્યારી તિરંગો શાન અમારી મઢડા ટીમે નોતર્યા માડી ચારણો સાત પ્રસાદ મઢડા ટીમે નોતર્યા માડી ચારણો સાત પ્રસાદ ઉડિયા કુયા બુઢા કાણું પુરાર પુને ગમણા ઓ ગમણા યોરડા વાલી ભજા તું ભેલિયા વાલી ફોનલ માં તું આગ કપાલી પોતા વાત પાડવા વાલી સોનલ માં મઢડા વાલા રે મારી તારા બાળની ખબર રા ઉગમણા ગોરડા વાલા રે મારી તારા બાળની ખબર રા એ ઉગમણા ઓરડા વાલા રે માડી તો પાળની ખબર રા વાત કરી દો અહીંથી ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું સાનિધ્ય છે
ગોકુળ તજી મથુરા તજી સાગર કિનારે જઈ વસ્યા ત્યાં પણ પ્રભુને મારવા જોધા જરાસંધ ના દશા. તમને ને મને જો અટાણા દુનિયાનો હક લેવા દેતી હોય તેથી ભગવાનને નથી લેવા દીધું. આ એનો આ છંદ એની સાક્ષી પૂરે છે. ગોકુળ તજી ભગવાને ગોકુળ મેલી દીધું. મથુરા તજી સાગર કિનારે જઈ વસ્યા ત્યાં પણ પ્રભુને મારવા જોધા જરાસંધ ના દશા. અરે મણિક આજ તો મોહન જોવો એને નાદથી નોખા કર્યા. અનંતે પ્રભુના પ્રાણને ઓલા ભીલના બાણે હર્યા. પ્રાચીના પીપળા હેઠે ભગવાન જ્યારે ફણા પર હુતાતા તેથી ભીલે બાણ છબકાર્યું અને ભગવાનને તણ પદમ વીતી અને બાણ લાગ્યું. પ્રાચીના પીપળે ભીલના બાણનો ફેસલો જગત નાથે સ્વીકાર્યો. એને જો દુનિયા મેળવી પડી હોય તો મને તમને જીવતરના મોહ છે ને. અને ત્યારે મને યાદ આવે આ વાત, મને યાદ આવે ક્રાંતિકારીની હમણાં વાત કરીને, આઝાદી તો પ્રાણથી પ્યારી તિરંગો શાન મારી. આવું સુભાષચંદ્ર બોઝ બોલ્યા. અને હવે સાંભળજો આ વાત, મને બહુ ગમે છે. હરદેવસિંહ ચંદ્રશેખર આઝાદે કાકોરી રેલવેની લૂંટ કરેલી એટલે અંગ્રેજો ગાંડા થઈ ગયા કે અંગ્રેજી હુકુમત હાલતી હોય અને ભારતને આઝાદ કરવા માટે ક્રાંતિકારીઓ ગાંડા થઈ ગયા હતા. ભગતસિંહે તો એવું કીધું હતું કે આઝાદી મેરી દુલ્હન બનેગી. હું લગ્ન કરીશ ને હરદેવભાઈ, તો કીધું એના ભાઈ બધા લગ્ન કરી લે કે અબ તો આઝાદી મેરી દુલ્હન બનેગી. હવે લગ્ન કરું તો આઝાદીની હારે કરું, આ મારી પ્રતિજ્ઞા છે. આવું ભગતસિંહ બોલ્યો છે. હું નહીં, સાંભળજો, ક્યારેક વાંચી લેજો ભગતસિંહ. બંગા ગામ લાયનપુર આજે ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા પડ્યા, લાહોરમાં આવી ગયું, પણ ભગતસિંહ બોલ્યો અબ તો આઝાદી મેરી દુલ્હન બનેગી. અને આ બાજુ બીજો પડકારો નીકળ્યો કે આઝાદ હું ઓર આઝાદ રહુંગા. અંગ્રેજી હુકુમત ગાંડી થઈ ગઈ. અમુક જ એવા પાત્રો હતા. ક્રાંતિકારી હરદેવસિંહ ટોટલ 7,32,000 હતા. ભારતને આઝાદ કરવામાં 7,32,000 ક્રાંતિકારીઓ પોતાના પ્રાણ દીધા. આપણને થોડાક જ નામ આવડે છે, પણ ટોટલ 7,32,000 આ કપાણા, જેને કોઈને ફાંસીએ ચડાવ્યા, બંદૂકની ગોળીએ દીધા. 7,32,000 નું બલિદાન ભેળું થયું તે ભારતમાં આઝાદીનો સૂરજ ઉગ્યો છે. એમને આઝાદી નથી મળી. અને હવે સાંભળજો, 1857 નો પહેલો વિપ્લવ હતો. 1857 ના વિપ્લવની વાત નથી કરતો, એથી આગળ વયા જાઓ તો 1811 માં પોતાના બાપનું અવસાન થાય. આનું નામ દીકરી કહેવાય. દીકરી દેવો ભવ જે આપણે બોલતા હોય છે. સાંભળજો આ વાત. 1811 માં પોતાના બાપનું અવસાન થાય અને અંગ્રેજોની તોપોની તૈયારી થવા માંડી કે હવે એમપીમાં, મધ્યપ્રદેશમાં ઇન્દોરના મહારાજા યશવંતરાય હોલકરનું અવસાન થયું છે અને વારસદાર કોઈ હોય કે ન હોય, અને હશે તો નાના હશે તો હવે રાજ આપણે ફડાવી લેવાનું છે. અંગ્રેજોની તોપું તૈયાર થઈ ગઈ અને આ બાજુ 18 વર્ષની કે 20 વર્ષની 22 વર્ષની દીકરી પોતાના સેનાપતિ લશ્કર તૈયાર કરે છે. ખબર પડી યુદ્ધ કરવાનું છે. કોની સામે? 1817 માં અવસાન થયું પોતાના બાપનું. 1811 માં થોડાક વર્ષો ગયા. 1817 માં અંગ્રેજોની તોપું મંડાણી. ત્યારે તૈયારી હાલતી હતી ને એમાં 18-20 વર્ષની દીકરી દિવાલે કાન દઈને ઉભેલી હરદેવસિંહ. એને ખબર પડી કે યુદ્ધ થવાનું છે. આયા એમપીમાં, મધ્યપ્રદેશમાં ઇન્દોર સામે લડાઈ થવાની છે. તો એને સેનાપતિને એટલું કીધું કે તમારી આજ્ઞાનો ઉલ્લંઘન નહીં કરું, પણ મારા બાપની ગેરહાજરી નથી અને જો તમે હા પાડો તો અંગ્રેજો સામે લડવાના મને કોડ છે. જ્યાં સુધી મારા ખોળિયામાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી તો લડવા દો. બાકી ભલે અંગ્રેજો લઈ જાય ગાદી, આ એમપીની ઇન્દોરની ગાદી લઈ જાય, એની પરવા નથી, પણ અમારા બાવડે બળ હોય ત્યાં સુધી તો લડવા દો. સેનાપતિ કીધું કાંઈ વાંધો નહીં. 18 વર્ષની દીકરી ઘોડાના પેગડે પગ મેલી અને હરદેવસિંહ અંગ્રેજોની હુકુમત આવી જ્યારે લડતી હતી ત્યારે અંગ્રેજોની નજરું ફાટી ગઈ હતી અને અંગ્રેજોને એમ કીધું તું સાંભળી લ્યો, જ્યાં સુધી આ ભીમાબાઈના ખોળિયામાં પ્રાણ છે, યશવંતરાય હોલકર એમપીના મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરના મહારાજા, એની દીકરી, એનું નામ ભીમાબાઈ હતું. આ ભીમાબાઈના ખોળિયામાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી ઇન્દોરના હિમાળામાં પગ મૂકવા દઉં તો મારી જનતાનું થાવણ લાગે. અને લડી છે દીકરી. 1817 ના યુદ્ધમાં અંગ્રેજોને હફાવી દીધા. ત્યાર પછી 1857 નો વિપ્લવ જે નિષ્ફળ ગયો એમાં પાછી અંગ્રેજોની સલ્તનત ધ્રુજવા મંડાણી. કોણ છે કે ઝાંસી વાલી રાની થી, ઓ ઝાંસી વાલી રાની થી. એમાંય મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ એવી લડી છે. આ દેશમાં ટાણું આવ્યું ને ત્યારે દીકરીઓ થીંગાણા કર્યા છે. જયરાજભાઈ, સમય આવ્યો ત્યારે દીકરીઓ હાથમાં તરવારું લીધી છે. એવા એક નહીં, 1000 ને અસંખ્ય દાખલા છે. ત્યારે મને આ વાત યાદ આવે છે કે કાકોરી રેલવે લૂંટી લીધી, આખી પોતાની સૈન્ય બનાવી હતી. સુભાષચંદ્ર બોઝ, ટૂંકમાં આપને પ્રસંગ કહું, અને એમાં હવે સાંભળવા જે યુવાનો માટે વાત કાયમ કરું છું. અને એમાં કાકોરી રેલવે લૂંટી, અંગ્રેજો ગાંડા થઈ ગયા.
કે હવે તો આપણે ભારત મૂકવાના દી આવ્યા, કાં તો એક એકને ધરબી દો બંદૂકની ગોળીએ. અને તેથી પંડિતજી જેને કહેતા હતા, જેનું નામ હતું ચંદ્રશેખર તિવારી, એને પંડિતજી તરીકે ઓળખતા હતા. અને આઝાદ હું ઓર આઝાદ રહુંગા. અંગ્રેજો ગાંડા થઈ ગયા. પોતાના ગજવામાં એક કાલ્ટીસમાં એક બંદૂકની પિસ્તલની નોખી ગોળી રાખતા. તો કોઈ કીધું, પંડિતજી શું કામ ગોળી રાખો છો? કે અંગ્રેજો જેથી આંબી જાય અને એક સીમાડો હુજે નહીં ને, તેથી એની બંદૂકના ભડાકે નથી મરવું, મારી હાથે મરવું છે. આઝાદ છું ઓર આઝાદ રહુંગા. આ આઝાદ બોલ્યા છે. એના પેઢીના વારસદાર એટલે હરદેવભાઈ અમિતભાઈ આઝાદ. અટાણે એક જબરજસ્ત, હું ન ભૂલતો હું તો લખનૌમાં એક ચંદ્રશેખર આઝાદનું સ્ટેચ્યુ બનાવવા માટેની એને જહેમત ઉઠાવી છે. એક એક પરગણામાં એ આટો મારીને રજૂઆત કરે છે કે જે દેશ માટે બલિદાન આપ્યું છે એની યાદ ભૂલાઈ ન જાય. એ અમિતભાઈ આઝાદે કરેલી વાત હું તમને કરું, એના પરિવારે કરેલી, કે છેલ્લી ઘડીઓ ગણાતી હતી. અંગ્રેજો ગાંડા થઈ ગયા હતા. ચંદ્રશેખર આઝાદ વોન્ટેડ હતા ઇલાહાબાદમાં, પ્રયાગરાજમાં. અને એમાં એને મળવા માટે એક માણસ આવે છે, એનું નામ હતું હજારી પ્રસાદ. એ મળવા આવે છે. એને કીધું કે મારે ચંદ્રશેખર આઝાદને એકવાર મળવું છે, એટલે કીધું મોકલી દો એને. મળવા આવ્યા. ચંદ્રશેખર આઝાદના કાનમાં એટલું કીધું કે આઝાદ, તમે દેશ માટે લડો છો એ વાત બહુ સાચી છે, પણ તારા મા બાપને તારી જરૂર છે, અને મને મોકલ્યો છે. મારા આઝાદને એકવાર કહો કે મારા ઘર સુધી આવી જાય, મને મળી જાય. ચંદ્રશેખરે વાત સાંભળી. પોતાનો ભાઈબંધ હતો નાનપણનો, એના ઉપર વિશ્વાસ હતો. એનું નામ હતું હજારી પ્રસાદ. ચંદ્રશેખર સીતારામ તિવારી એટલે ચંદ્રશેખર આઝાદ. એને એટલું કીધું, ભાઈબંધ, મારા મા બાપને એટલું કહેજે કે હવે મારા દેશને મારી જરૂર છે, મારાથી અવાય કે ન અવાય મોડું થઈ જાય. અને જો કાંઈ લેવા માંગતા હોય, એને કાંઈ અપેક્ષા હોય મારી આગળથી, તો મારી આગળ પૈસા નથી. મેં રેલવે લૂંટી છે કાકોરી. શું કામ? પૈસા નથી હથિયાર લેવા માટે. અંગ્રેજો સામે લડવા હથિયાર જોવે, તો હથિયારના પૈસા લાવવા ક્યાંથી? એટલે હું ઘરે પૈસા નહીં મોકલી શકું, મારી આગળ કાંઈ છે નહીં. પણ સાંભળી લે હજારી પ્રસાદ, તું અહીંથી પાછો જા ને, તો એક ભેટ મારા મા બાપને આપજે. હરદેવભાઈ પોતાની આગળ પિસ્ટલ હતી. એ પિસ્ટલના મેગઝીનમાંથી હરદેવસિંહ બે કાલ્ટીસ કાઢી અને હજારી પ્રસાદના જમણા હાથની હથેળીમાં બે નાના નાના કાલ્ટીસ મેલ્યા. અને એટલું કીધું કે મારા મા બાપને કહેજો કે તમારા દીકરા આગળ કાંઈ હતું નહીં, દેવા જેવું આજ હતું. હવે મારા દેશને મારી જરૂર છે, મારાથી પાછું નહીં અવાય. અને ઇલાહાબાદ પ્રયાગરાજમાં દીધી ધાણી ફૂટે એમ ગોળીઓ ફૂટવા મંડાણી. વાત બહુ મોટી છે, ટૂંકમાં આપને કહું. જાડવા આડો આઝાદ હતા, જાડવા આડા. અને એમાં પગમાં પેલી ગોળી લાગી અંગ્રેજોની. એટલે નક્કી કરી લીધું, બે મેગઝીન ખાલી થઈ ગયા. અને નક્કી કરી લીધું ધંભા કે હવે મારાથી હથિયાર વગર પોગાય નહીં. છેલ્લી ગોળી પોતાના ગજવામાંથી કાઢીને માથા ઉપર મૂકી દીધી કે આઝાદ હું ઓર આઝાદ રહુંગા. એ છેલ્લો ભડાકો પોતાના ખોપરી ઉપર મૂકી. શાસ્ત્રો, આપણા ઇતિહાસ, આપણા પુસ્તકો, જે નોલેજેબલ માણસોએ જે વાતો લખી છે, એ એવું કહે છે કે 15 મિનિટ સુધી અંગ્રેજોની તાકાત નથી કે આઝાદની બોડી હુંડી અને પગ આગળ લંબાવ્યો કે ડગલું આગળ દીધું હોય. અરે એમ હતું, હમણાં આઝાદ ઉભો થઈ જાય, હમણાં ચંદ્રશેખર ઉભો થઈ જાય, હમણાં આઝાદ ઉભો થઈ જાય. આના ગીતો ગવાય છે. આઝાદ હું ઓર આઝાદ રહુંગા. બાયલા કોઈ દી હરદેવસિંહ બારવટા ન કરી શકે. ઇતિહાસ એના જ હોય જેને ઇતિહાસ આરે પોતાના ઘૂંટડે ઘૂંટડે સંસ્કારને પીધા હોય. આ જયરાજભાઈ બેઠા છે એટલે રૂડું નહીં લગાડું, પણ ભાવનગર મહારાજાએ જે તે સમય ઇતિહાસ સત્ય ઘટનાનો પ્રસંગ, જે તે સમય ભાવનગર મહારાજે કીધું મારે 84 દેવી 150 ઘોડા તૈયાર કર્યા. એક નહીં, બે નહીં, 150 ઘોડા. બધા એમાં હતા, બધી જ્ઞાતિના ઘોડા હતા, બધી જ્ઞાતિના માણસો એના બધાના ઘોડા, બધા સમાજ ભેળા હતા, 150 ઘોડા. અને એમાં આખો સંઘ લઈને ભાવનગર મહારાજા ગોહિલ દરબાર નીકળ્યા કે જે પેલા ગોમતીજીમાં સ્નાન કરે દ્વારકામાં જઈને એને 84 જમાડવાની. હવે તમે જાણો છો કે એને તો ઉંબળકા હતા કે ક્યાંક મારી ઘોડી પાછળ રહી જાય અને હું 84 ન જમાડી શકું તો આયર રોટલે વખણાય છે. વાત ઉપર ક્યાંક કલંક લાગે. એટલે બાગડતા 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 દોઢો ઘોડાનો સંઘ નીકળી ગયો ભાવેણાની ધરતીમાંથી. અને જ્યાં દ્વારકાની 52 ગજની ધજા જ્યાં ફડાકા મારતી હતી, અને ધજા દોઢો ઘોડા હતા, જે પેલો સ્નાન કરે, પેલા ડૂબકી મારે, ઈ દ્વારકામાં 84 જમાડે. ધજા હામી નજર કરી, મુરલીધર મહારાજને જોયા અને ઘોડાની લગામ છૂટી કરી અને બાગડતા 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 ઘોડી દોડાવી. ઘોડાના પેગડામાંથી પગ લઈને જો દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા પહેલા ગોમતીજીમાં નાવાની વાત હતી, અને ઘોડાના પેગડામાંથી પગ લઈને ઉતરે તો બીજાય ઉતરી જાય. એ ઘોડી હોતો તેથી રાગો ભમર ટાઈટ ગોમતીમાં અને પેલું સ્નાન કર્યું અને દ્વારકાના પાદરમાં એને 84 જમાડી. ઢાક્યા તે ધુવાડે ઓલા રાજા મોટા રાગડા હતો, ઢાક્યા તે ધુવાડે રાજા મોટા રાગડા.
એવી આપણી વાતું છે પરંપરાની કરવા બેહી તો કલાક 2 કલાક 5 કલાક હૃદયથી ટૂંકી પડે એવી પરંપરાની વાતું છે આપણી. પણ અમુક પ્રસંગો એવા છે જે જીવનમાં મારે ને તમારે ઉતારવા પડે અને એ પ્રસંગો અટાણે ઉતારી લઈ તો મને એવું નથી લાગતું વેર જે જાજુ જાગતું રહી જાય કે કોઈ સમાધાન ન થાય કોઈ વેર ન થાય. જો વાતું ઉતારી તો ખાલી કરી તો નહીં, એના ઘૂંટડા જો પી લીધા હોય તો એમાં સંસ્કાર આવી જાય એવી મેઘાણીએ વાતું લખી છે. અટાણે દુશ્મન હોય તમારો ને મારો, એનો કાકાનો દીકરો, એનો માસીનો દીકરો, એનો ફૈબાનો દીકરો ભેળા થાય તો આપણે હામી હામી કાતરું મારતા હોય. એનો ભાઈબંધ ભેળો થાય તો આપણે કાતરું મારતા હોય કે આઈને માસીનો દીકરો, એને કઈ લેના દેના ન હોય, એ કઈ જાણતો ન હોય, એની સામે આપણે બાયું ચડાવતા હોય. સાહેબ કોક દીક જોગીદાસ ખમાણ કે ભાવનગર મહારાજા વજયસિંહને વાંચી લેજો. એને પોતાની બેન માની છે, જેની જમીન વહી ગઈ, જેની જાગીર વહી ગઈ, જેની આગળ કઈ હતું નહીં. હવે તો નાવલીના કાંઠે ને કાં તો શેત્રુજીના કાંઠે મરવા સિવાય બીજી વાત નહોતી. ઈ માણસ એમ કહે છે કે નાની બા તો મારી બેન છે કે જોગીદાસ મારી નાખો, બે કોરડા ભેળા છે અને ભાવનગરનું નિર્વસ જાય અને તમને તમારી 84 પાછી મળે કે મારાથી ન થાય એ તો ખદડા કરી શકે. અને ઈ વાત જોગીદાસ ખુમાણ બોલે છે. તો સામે ભાવનગર મહારાજા કેવા? જોગીદાસ તો પથ્થરના ઓશિકા કરીને હોવે છે, એના દીકરાને હાચવે કોણ? એ ભાવનગર મહારાજા લઈ જાય છે. અને હું ન ભૂલતો હોઉં તો ઈ જમાનામાં 1 લાખનો કરિયાવર કરીને જોગીદાસ ખુમાણ ભાવનગરની સામે બારવટે હતા. એમના દીકરીના લગ્ન ભાવનગર મહારાજા કરે છે કે એનો બાપ પથ્થરના ઓશિકા કરીને હોવે છે, ભાવનગર સામે બારવટે છે. પણ હું ભાવનગર દરબાર જીવતો હોય અને એને હેરાન થવા દઉં તો મારું ભાવેણા લાગે. આ ખાનદાની, આ સમર્પણ, આ ત્યાગ. આજે આવી વાતો સાંભળી લઈને આપણે હરદેવસિંહ એટલે વાઇબ્રેશન આવવા માંડે, આપણને એમ થવા માંડે કે આ હકીકત આવું વાત માની જવી પડે. તમને ઝીણી મોટી ગાંઠ છૂટી જાય હયામાંથી આ વાતના ઘૂંટડા ઉતરી ગયા હોય તો ઠણકો નાર થઈએ તારું ચિત્ત ખુમાણ ચડ્યું નહીં, બાકી એકદી ભોળો ભીલડીએ જડધર મોયો જોગડા. ભાવનગર મહારાજે, છેલ્લી વાત કરું, ભાવનગર મહારાજા સમાધાન માટે બોલાવ્યા કે જોગીદાસ ખુમાણને બોલાવો, હવે સમાધાન કરવું છે. હાથમાં કહુંબાની અંજળી લઈ 1800 પાદરનો લાડો. ભાવનગર મહારાજા જોગીદાસના મોટા સામે કહુંબો લાંબો કરે છે. જોગાભાઈ, આજ મારું તમારું સમાધાન છે. કહું બોલ્યો અને આજ માગો એ ગામ નો આપું તો ભાવનગર દરબાર બોલ્યો ન બોલ્યો થાય, માગી લ્યો. કે માગું નહીં, ભાવનગર મહારાજ આપે એ ગામ લેવા છે, આજ માગવું નથી. અને તેથી ભાવનગર મહારાજાને આમ કહું તૂટવા મંડી, કહું તૂટે કડિયા તણી, આ તો અંગની હુનડિયા. કે જોગીદાસ ભાઈ, જો તમે ન માગતા હોય તો ભાવનગર મહારાજા પેલું કુંડલા આપે છે કે રેવા દો, રેવા દો, રેવા દો. હવે જોગીદાસને કુંડલા ન ખપે. કેમ કે જો તમે કુંડલા દેતા હોય તો કુંડલા મારી નાની બેનને કાપડામાં આપી દો, બાકી કુંડલા હવે જોગાને ન ખપે. આ વાતું આજે સાંભળી તો હજી મને તમને એમ થાય કે આમ જીવાય, આમ મરાય. ત્યારે મને આયા છેલ્લે યાદ આવે, ફરમાય છે એટલે 2 કડી શિવાજી માટે. ક્યાં જીજા ભમાવું ગેલ ચાંદલો ને જીજા બાઈ ને આવ્યા બાળ રે, જીજા બાઈ ને આવ્યા બાળ. ચોલે ડોલે શિવાજી નીંદ ઝુલાવે, માતા જીજાબાઈ ઝુલાવે લાવે. આ દેવીભાઈ ભાઈ જેવો પ્રેમ આપ્યો છે. એક નહીં, આખો ગોંડલ સમાજ લઈ લ્યો જેને એક લાગણી આપી છે એવો અમારો જયરાજસિંહ જાડેજા ગણેશભાઈ પોરબંદર છે. એટલે મને કીધું કે કદાચ મારાથી પહોંચાય તો પહોંચી જાય, પણ પલંગને પોહાય નહીં સીધું હાલવું સટ. આ તો વ્યવહારે તારો વટ ધ્રુજાવે હડમ તાળા ધણી. આ તો પલંગને પોહાય નહીં સીધું હાલવું સટ અને વ્યવહારે તારો વટ. આ તો ધ્રુજાવે હડમ તાળા ધણી. વ્યવહારની વાતમાં
આ ડોડાય નહીં એ અમારા ગણેશભાઈ પણ ટૂંક સમયમાં ડાયરામાં આવવાના છે બધાને ભાવભર્યું આમંત્રણ આવનારી તારીખ 12 એટલે 12/11 તુલસી વિવાહનો જબરદસ્ત એક લોક ડાયરાનું આયોજન ગોંડલના ફાદરમાં કર્યું છે તો બધાને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે એમના વતી રામ લક્ષ્મણ ની વાત રે શિવે રામ લક્ષ્મણ ની વાત પેટમાં પોઢીને સાંભળેલી શિવે રામ લક્ષ્મણ ની વાત રે શિવે રામ લક્ષ્મણ ની વાત માતાજીના મુખ જે દીધી ઉડી એની ઊંઘ તે દીધી માતાજીના મુખ જે દીધી ઉડી એની ઊંઘ તે દીધી પધારો પધારો શિવા તાણ જેગ કર્યા લાલ કંકુ ક્યારે દાંડલો રે ભાલ તાણ જેગ કર્યા રે શિવા તાણ જેગ હર્યા એદી સિંદુરિયા થાપા સાદી માથ દિલવા બાપા એદી સિંદુરિયા થાપા સાદી માથ દિલવા બાપા સાહેબ આવો ભાવ માથે ધુઆધાર તોપ મંડાશે કાલે તારા મોઢડા માથે ધુઆધાર તોપ મંડાશે
રાધા ને શ્યામ મળી જાશે તુજો જય માતાજી એ આજ પ્રીતમ ને પ્રીત મળી જાશે તુજો આજ પ્રીતમ ને પ્રીત મળી જાશે તુજો રાધા ને શ્યામ મળી જાશે તુજો રાધા ને શ્યામ મળી જાશે હા મગરેશી હા ડાયરો હા છેલ્લે ભગવાન ભોળાનાથને પ્રાર્થના કરી જયરાજભાઈ कुमकुम सिंदूर गुलाल भगती वरसादे सादे सादे तमुंडन के कंठ माल वीर सतरा दयुसा खड्ग जाल रुद्र माल अर्ध जाल राते आडा भी ए बम 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 डमरू बाज नाथ में सरसु साध भोलो माता राज तांडव नाचे भोलो महाराज राज तांडव नाचे नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुजा पुत्रम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशुमाकाशुवासम भजेहम 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 नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुजा पुत्रम ब्रह्म वेद स्वरूपम रूपम रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशुमाकाशुवासम भजेहम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतम मीसं गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम गुणागार संसार पारम न तो हम जय जय सोनबाग जय जय सोनबाग उज्जवल करती आकाश हरिजन हरवाम 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 हरणा हरणा अगर बिंदु भाई तो वसती दिहुलोक वास हइड़े हरदम हुलास आई अवतारी आस पूर्ण करवा करवा आ पड़ोसी पड़ोसी हे रमती विद विद रास प्रसरी पूर्ण प्रकाश उज्जवल करती आकाश हरिजन हरवा
પાટ પલટાવણ ભોમ પાટ બૂઢી બાજે પલટાવણ ભોમ પાટ બૂઢી બાજે આ રાણા આ પાડોશી આ પાડોશી આ પાડોશી ધની પરનાળ્યું મળદો ટંકા બીજાય ટંકા નેણું વંકી નાર્યું ઉઠ્યું કાળી અમે કાળી તું ધની પરનાળ્યું પહાડે ચપલ જાથું ચમકતી જયવાન ડગને વીર પગલે ધરાય દમ દમ ધમકતી જા ધરાય દમ દમ ધમકતી कमर में तू समर में चारणी दाद मर में खड़क घर में रणनगर में डारनी होते हमर में नहीं घर में तू अमर में तल खड़े सोनल समाधा व्योम बाधा कपार खांडा अड़खड़े माँ कपार खांडा अड़खड़े माँ कपार खांडा अड़खड़े माँ कपार खांडा भारत माना बेटड़ा केवा टेका दिए आपने एवा भारत माना बेटड़ा केवा टेका दिए आपने एवा जुलम शासन अंग्रेज नु एवं मारा देश ने दीदा डाम आया जुलम शासन अंग्रेज नु एवं मारा देश ने दीदा डाम तेदी राजगुरु सुखदेव तो जाग्या तेदी राजगुरु अन सुखदेव तो जाग्या एमा भेलू भगत नु नाम आ भारत माना बेटड़ा केवा अन टेका दीजे आपने एवा आना छेली कड़ी पिंटू भाई मने बहु गमे सुभाष चंद्र बहुत बोल्या था कीटनो जवाब अमे पत्थरथी आपशुं पण अंग्रेजो तमने एकवार भारतमांथी काढशुं त्यारे मने गमे आ देश माटे अमे फांसीए चढ़शुं एवा नाद घेरा भलाय भगत सिंह ने फांसी आपी हरदेव भाई त्यारे भारत में 30 करोड़ ની વસ્તી હતી અને ઘરે ઘરેથી ભગત જાગ્યા હતા હવે બધાને ફાંસીએ ચડી જવું છે પણ અંગ્રેજો સામે લડવું છે એટલે કવિ કીધું આમાં આ દેશ માટે અમે ફાંસીએ ચડશું એવા નાદ ઘેરા ભલા ઓલી ઈંટનો જવાબ આપશે પથ્થર ઓલી ઈંટનો જવાબ હવે આપશે પથ્થર એવું બોલિયા સુભાષ બોઝ
આઝાદી તો પ્રાણથી પ્યારી અને આ તિરંગો ઈશાન અમારી આઝાદી તો પ્રાણથી પ્યારી અને તિરંગો ઈશાન અમારી બોલીએ દ્વારકાધીશની મુરલીધર મહારાજની રામચંદ્ર ભગવાન की